एक बार सारी संगत करो कृपालता, बख्शो आसीस ते लवाओ हाज़री। दोवें हथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां नूं शीश झुका के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज के आख्या करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। क्योंकि वाहिगुरु कहिंदिया मुख पवित्र ते वाहिगुरु कहिंदिया स्वासां दा भला। जिहड़े स्वास नाल आपां वाहिगुरु कहिंदे, साध संगत तो स्वास सफल हो जांदा ते जिहड़े मुख तो वाहिगुरु उचारण हुंदा है, सतगुरु जी का हुक्म है कि भाई वो मुख उजला हो जाता। जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले किती छुट्टी नाल। वो मुख रसना धनता योग हैं जिस रसना तो सतगुरु जी नाम जपाउंदे ने। पंचम पातशाह सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जियां दा एक बचन है, जीव नूं संबोधन करके महाराज जी ने बचन कहा, कहते हे जेबा सारा दिन तू संसार दीयां गल्लां करदी है, कदे जीव थकदी नहीं है बोलदे। कदे किसी बंदे ने कहा भी अज तो बहुत गल्लां कीतियां, बई रिश्तेदार बहुत आए सी, अज तो जीव थक गई बोल बोल के। अज जिहड़ी जिह्बा रसना जिहदे नाल आपां बोलदे, साध संगत जीव नहीं थकदी कदे। हाँ ऐ हो सकदा कोई कहे भी अज तां बोल बोल के सिर दुखण लग पिया, पर साध संगत जीभा बोलदियां कदे भी नहीं थकदी। फिर गुरु अर्जन देव महाराज ने बचन कहे, कहते सारा दिन आ जीभा रसना जिहड़ी है रस भोगदी है। जदों तो सवेर तो आपां उठदे हां, कुछ ना कुछ छकण वास्ते आपां छकीदा ते फिर जीव दसदी है आ चीज़ स्वाद नहीं सी, इहदे विच मिठा ज़्यादा सी, इहदे विच मिर्च ज़्यादा सी। सारा दिन ये जीव जिहड़ी है दुनिया दे रस भोगदी है, और खांदियां खांदियां कदे जीव थकदी नहीं है। ऐं ते बंदा कह सकदा भी पेट भर गया भी अज तां बहुत खाधा, पर जीव कदे भी साध संगत रस भोगदियां थकदी नहीं किसी दी। कई बार तो इत्थों तक पेट भरन तो बाद भी जीभा का रस जिहड़ा वो बंदे नूं रोगी कर दिंदा। इसलिए साध संगत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने भी वचन कहा, भोगं तां रोगं। और डॉक्टर भी कहते हैं बंदे के रोगों का कारण 90% उहदी जीभ का स्वाद है। क्योंकि कई प्रकार के भोजन तुसी विआह शादी ते खाण तो बाद जिहड़ियां चीज़ां का कॉम्बीनेशन भी सही नहीं बनता, वो भी साध संगत जीभां दे मगर लग के आपां खा लईदा। उन्हां ही विआहां दे अंदर तुसी वेखोगे गोल गप्पियां दे भी स्टाल लगे हुए ने, तलियां हुईयां टिक्कियां दे भी स्टाल लगे ने, ते नाल ही वेखोगे आइसक्रीम भी है। लोग छड्डदे नहीं है क्योंकि वो खट्टे ते मिठे ठंडे का कोई कॉम्बीनेशन ही नहीं है, उहदे करके लोग बीमार हो जाते। ये जिहड़ी जिह्बा है ये रस भोगदियां थकदी नहीं है, खांदियां खांदियां कदे भी नहीं थकदी। अगली गल महाराज ने कही, इस जिह्बा का असली रूप देखना होवे ना, असली कहंदे उदों वेखो भाई जदों किसी नाल झगड़ा करदी है। उं तां ये जीव बाहरों हर एक बंदे नूं मिठा बोलदी है, पर इहदा असली रूप वेखना होवे उदों वेखो जदों ये क्रोधित होकर किसी नाल झगड़ा करदी है। ये जवान ऊँ भावें उच्ची ना बोले, पर जदों किसी नाल झगड़ा कलेश करना होवे फिर साध संगत इहदी जुबान इन्नी उच्ची हो जाती जीव दी, तुसीं वेखोगे 5-10 घरां तक सुनन लग पैंदा बंदा लड़दा। पातशाह ने कहा, हे जेबा ना तू बोलदियां थकदी है, ना तू खांदियां थकदी है, झगड़ा करन नूं तू शेर है, पर इक्को ही नुक्स है तेरे विच जीभा। जदों तैनूं कहीए ना संगत विच बह के नाम जप,
ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਤਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੜਕਾ ਨਖੱਟੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀਭਾਂ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਇਸ ਜੀਭਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਜੀਭਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹੇ ਜਿਹਬੇ, ਐਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਜਿਹਬੇ ਰਸ ਗੇ, ਰਸ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਕਦੇ ਥੱਕੀ ਆ ਜੀਭਾ। ਹੇ ਜਿਹਬੇ ਰਸ ਗੇ, ਮਧੁਰ ਪ੍ਰਿਆ ਤੋਇੰ ਸਤ ਹਤੰ ਪਰਮ ਬਾਦੰ ਅਵਰਤਿਥੈ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਰਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਜੇਬਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਫਿਰ ਸਤ ਹਤੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਭਾਵ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਜੇਬਾ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਜੇਬਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਾਸ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 5 10 20 ਮਿੰਟ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਣ, ਹੇ ਜੇਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਹੇ ਜੇਬਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਭਲਾਇਣ। ਹੇ ਜੇਬਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5-6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨ ਟਰੈਕਟਰ ਫਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨ ਦਾ ਸਹਿਜ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭਲਾਇਣ। ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਟਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਨ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਰ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਜਰ ਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਭਲਾਇਣ। ਤਾਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਏ ਮਿਟਾਵੋ। ਪੜੋ ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਵਿਸੰਬਰੇ ਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤਿਆ ਗਣਤ ਅਨੇਕੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ। ਕਹੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨੁਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੇ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੇ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ 2-3 ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਲੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਆ ਸਰੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦਿਓ 3-4 ਜਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 3-4 ਜਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, 1-2 ਬੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਸਰੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ, 2-3 ਬੰਡਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੇ ਉੱਧਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸੀ, 2-4 ਅੰਬ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਵੀ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਅੰਬਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਤਾ ਤੇ ਅੰਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਛਕ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਛਕੋਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲਓ ਛਕ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਛਕੋਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 9 ਕੁ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੰਘੇ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਰ ਬਰੋਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਾਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦੇ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬਹਿਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਜਿਹੜੇ ਛਕ ਲਓਗੇ ਭਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਫਿਰ ਗਰਭ ਨ ਧੁਖ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ
ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਵੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਲੈ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਰਜ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਸਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ 3 ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸਿਹਾਰੀ ਮਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਧਨ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੋਲਕ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਲੰਗਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੀ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਾਹੌਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਝ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਹਰਿਓਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮਹਾਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਬਾਬਾ ਸਿਹਾਰੀ ਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਸਿਹਾਰੀ ਮਲ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਏ, ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਓ, 10-15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ,
ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਉਦਾਸੀ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁੱਝ ਗਏ, ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। 1595 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਕ ਸ਼ਰੀਕੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓਗੇ ਬੇਟਾ? ਤਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਵਚਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਘੱਲੀਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੱਲ ਬਹੁਤੇ ਲੰਬੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿਦਾ ਸਤ ਬਚਨ। ਜੇ ਮੋਹਰਿਓਂ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ। ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਥਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁਕਮ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੋਹਰਿਓਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਮੋਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਐਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਐ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਹਰਿਓਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਪੈਂਦੀ। ਆਹ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਵਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
उदों फिर बाबा बुढ़ा साहब ने फैसला किया, 2 पग्गां लियाओ, एक पग शरीके दी है, शरीके दी पग वड्डे होण दे नाते प्रिथी चंद नूं वध दिओ, पर जिहड़ी दूजी गुरता गद्दी दी पग है वो धन गुरु अर्जन दे महाराज नूं मिलेगी। श्री गुरु अर्जन दे महाराज नूं गुरता गद्दी ते विराजमान किया और धन गुरु अर्जन दे महाराज ने सब तो पहला सचखंड श्री हरमंदर साहब तैयार किए। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने फिर आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ लिखवाई, आदि गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हरमंदर साहब किया। इत्थों साध संगत शहीदी का कारण शुरू हो गया। पहली गल गुरु अर्जन देव महाराज ने हरिमंदर बनाया, 4 दरवाजे रख के 4 वर्णा नूं खुला सदा दे दिता। इत्थे ऊच नीचता का भेद खत्म हो गया। इस तो बाद पातशाह ने फिर ये सर्व सांझी बालता का उपदेश दिता, साईं मियाँ मीर कोलों नी रखवा दी। फिर सब तो वड्डी गल आदि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच भगत कबीर, भगत रविदास जी ते भगत सैन, उन्हां भगतां दी बाणी अंकित कर दी जिन्हां दीयां गल्लां संसार दे लोकां नूं पसंद नहीं सन। कट्टरपंथी लोग जिहड़े कहिंदे सन नहीं जी ये ते जुलाहे ने, ये ते चमियार ने, ये शिबे ने, वो सब नीमियां नूं जिन्हां नूं गुरु नानक साहब महाराज ने कहा सी नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ वड्डियां स्यों कै रीस, उन्होंने पातशाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी में थान दी। और जदों आदि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में ये बाणी अंकित हो गई, फिर शिकायत करने वालियां ने अकबर नूं शिकायत की। अकबर उस वक्त का बादशाह सी। अकबर के दरबार तक शिकायत लेके गए। शिकायत विच लिखिया, हे अकबर बादशाह, एक गुरु अर्जन देव महाराज रहिंदे ने पंजाब की धरती ते, उन्होंने एक ग्रंथ तैयार किया। उस ग्रंथ विच साडे धर्म की, इस्लाम की बड़ी तौहीन की है। उस ग्रंथ का एक वार निरीक्षण किया जाए। कहते ने अकबर बादशाह ने शिकायत लै लई। साध संगत आ गल हुण ध्यान नाल सुनियो। अकबर बादशाह ने शिकायत ले ली, पर शिकायत करन वालियां दा मनसा ये सी गुरु अर्जन देव महाराज इन्नी तरक्की कर रहे ने, हरमंदर साहब बनाया, आदि गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया। फिर रस्ते में जिहड़ा शेर शाह सूरी मार्ग जिन्हों दिल्ली तो मुल्तान जाने वाला रस्ता है, उत्थे एक नगर वसाया श्री तरन ताਰਨ साहब। तरन ताਰਨ साहब 24 घंटे गुरु का लंगर ते संगत निश्चित कर दी। उत्थों लंघण वाले भाई मंझ वर्गे चौधरी गुरु अर्जन देव महाराज के सिख हो गए। 12-12 पिंडां दे चौधरी भाई मंझ, भाई लंघा, सखी सरबर कबरां की पूजा छड्ड के, नगज्जे की पूजा छड्ड के गुरु अर्जन देव महाराज के सिख हो गए। कट्टरपंथियों ने कहा गुरु अर्जन देव महाराज नूं राह चों हटाउणा चाहिए, क्योंकि ये सिख धर्म नूं बहुत वधा रहे हैं। साध संगत फिर गुरु अर्जन देव महाराज विरुद्ध शिकायत हुई। अकबर बादशाह लाहौर जांदियां गोइंदवाल साहब आया, क्योंकि अगे गुरु अमरदास महाराज के बेले भी ये गोइंदवाल साहब आया। अज गोइंदवाल साहब रुकिया, उस धरती ते नमस्कार की। उत्थों सुनिया कलिया गुरु अर्जन देव महाराज तुहाडे विरुद्ध शिकायत आई है, कोई तुसीं ग्रंथ तैयार किया, उस ग्रंथ का निरीक्षण करने वास्ते मेरे को शिकायत है, किरपा करके अपने सिख कलो ते ओ गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ भी कलो। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने अपने 5 सिख कले नाल आदि गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ भेजी। 5 सिखां ने गोइंदवाल साहब जाके गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ का प्रकाश किया। शिकायत करने वाले बह गए ते साध संगत अकबर बादशाह सामने बह गया। बाबे बुढ़े साहब नूं कहा प्रकाश करके पढ़ के सुनाओ इहदे विच की लिखिआ। जदों गुरु ग्रंथ साहब का हुक्म होया, मैं कई बार कथा दरबार साहब तो भी कही, जदों साध संगत कोई भी मुश्किल होवे गुरु ग्रंथ साहब बोलते ने, किसी नूं बुलाउणा आना चाहिए, अपने अंदरों चित्तों सुरत जोड़ के अरदास करो, अपनी मुश्किल कह के हुक्मनामा लियो, उस मुश्किल का हल हुक्मनामे विच गुरु ग्रंथ साहब दे देंदे ने। लखां सिखां दे सवालों के जवाब इक्को ही हुक्मनामे विच हुंदे ने। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ का प्रकाश होया, बाबे बुढ़े ने प्रकाश करके हुक्म पढ़िया ते साध संगत ताबिया बैठे बाबे बुढ़े ने जदों पहला हुक्मनामा लिया, सामने बैठे अकबर नूं बिल्कुल समझ आ गई, क्योंकि तलंग राग विचों सीधा ही हुक्मनामा अरबी फारसी का है। साहब दे बचन आई यक अर्ज गुफ्तम पेश को दर गोस कुन करतार,
हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। अकबर बोलिया, कहना ये तो सिद्धी परवदगार की वडियाई है, ये तो किसी तरह की तौहीन नहीं है, ये तो हक्का कबीर करीम अल्लाह ताला की वडियाई है। शिकायत करने वाले कहा जी थोड़े जे पन्ने पलटा के पढ़ाओ, इन्हें जहान कितों कढ़िया हुक्मनामा, थोड़े जे अंग अगे कराओ। बाबा बुढ़ा साहब नूं अकबर ने बोल के कहा जी थोड़े जे पन्ने अगे करो। जदों थोड़े अंग अगे किए गए फिर दूजा हुक्मनामा मारू राग विचों आया। बाबा बुढ़ा साहब बोले, मारू महला पंजवा, अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, होए पै खाक फकीर मुसाफिर, ए दरवेश कबूल दरा। अकबर नूं सिद्धी समझ आई, कहंदा अल्लाह ताला ते उहदे दरवेशां दी वडियाई है। दसो वे इहदे विच गलत की लिखिया, इहदे विच इस्लाम दी तौहीन कित्थों है। तां शिकायत करन वाले कह जी आखिरी बार थोड़े जे अंग अगे करके एक बार पढ़ा दिओ। 974 अंगां दी भीड़ सी गुरु ग्रंथ साहिब दी उस वक्त। साध संगत थोड़े जे अंग अगे करके अकबर ने कहा आखिरी बार बाबा जी पढ़ो। जदों थोड़े पन्ने अगे कीते सीधे प्रभाती राग विचों शब्द आया, प्रभाती अब्बल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, लोगा भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सरब ठाई। इन्ना सुनने तो बाद अकबर ने मत्था टेक के सजदा करके कहा, गुरु अर्जन दे महाराज नूं मेरे वलों क्यों बाबा बुढ़ा साहब, मैं गुरु अर्जन दे महाराज तो माफ़ी मंगने, क्यों दरवेशां नूं तलब करना मेरे अख्तियार विच नहीं। पर मैं एक राजा हाँ, राजे नूं दूजियां दी अर्जी सुननी पैंदी है, इस वास्ते गुरु अर्जन दे महाराज तो माफ़ी मंगियो। जदों शिकायत खारिज की कट्टड़पंथी बंदे उस वक्त तप गए। उन्होंने कहा गुरु अर्जन दे महाराज नूं किसी तरह राह विचों हटाउणा चाहिए। इतिहास कहता है वो बंदियां ने इस्लाम दे खलीफे शेख फरीद बाकी बिल्ला, जिन्हों शेख फरीद बुखारी कहते हैं, उहदे तक पहुँच की। उन्होंने जाके दस्या जी अकबर बादशाह दे असीं शिकायत दायर की सी, उन्हें तो गुरु अर्जन दे महाराज नूं की कुछ कहना सी। गुरु अर्जन दे महाराज तो माफ़ी मंग लई, गुरु अर्जन दे महाराज दे विरुद्ध की शिकायत खारिज कर दी। इन्नी गल सुन तो बाद वो बाकी बिल्ला जिन्हों शेख फरीद बुखारी कहते हैं, साध संगत उन्हें फिर जाके दिल्ली दरबार अकबर बादशाह तक पहुँच की। अकबर बादशाह के दरबार विचों बाकी बिल्ला पहुँचता है, उन्हें जाके अकबर नूं कहा तू बड़ा धर्मी राजा है, मेरा एक कम कर, तेरे दरबार विच एक बंदा मैं नौकरी ते रखवाउणा है। उन्हें कहा रखवाओ, एक बंदा छड्डो भावें 10 बंदे रखवाओ, तुसीं इस्लाम दे इन्ने सत्कार जो खलीफे हो। ते साध संगत इतिहास कहता है बाकी बिल्ला शेख फरीद बुखारी ने कहा इक्को बंदा रखवाउणा है, पर उन्होंने उच्चे अहुदे उत्ते रखवाउणा है। अकबर ने कहा जी बंदा दिओ, किहड़ा देना। उन्हें शेख अहमद सरहंदी नाम का एक बंदा दिता। अकबर बादशाह ने उन्होंने मंत्री रख लिया। उस दिन तो अकबर दे माड़े दिन शुरू हो गए। मंत्री रखे बंदे ने अपने सब बंदे अपने लाए ते रसोईए बदल दिते, अपनी मर्जी दे हलवाई रख ले। उन्हां रसोईयां ने हर रोज़ अकबर दे खाने में जहर पानी शुरू कर दी। अकबर स्लो पॉइजन, जिन्हों स्लो पॉइजन बहुत घट मात्रा में खाने में जहर दे के अकबर नूं बीमार कर दिता। 3 महीनों में अकबर दे फेफड़े गल गए। अकबर बादशाह मंजे ते पै गया। शेख फरीद बुखारी ते बाकी बिल्ला दिल्ली पहुँच गए। शेख अहमद सरहंदी ने अकबर का सब तो निकम्मा पुत्र जिहदा नाम शहजादा सलीम है, उन्होंने हिंदुस्तान के तख्त ते बिठाउण का प्रोग्राम बना लिया। ते नाल उन्होंने कहा शहजादा सलीम तैनूं असीं तख्त ते बिठा दांगे, पर मर्जी साडी चलेगी, जो असीं कहांगे काम वो करना पैना। ये शहजादा सलीम नूं पता सी कि मैनू मेरे अकबर बादशाह पिता ने राज तख्त नहीं देना,
क्योंकि वह अत का नशई बशई ते शराबी बंदा सी। साध संगत ਉਹਨੂੰ अकबर बादशाह ने कदे तख्त नहीं सी देना। शेख फरीद बुखारी ने कहा असीं बिठावांगे पर शर्त है जो असीं कहांगे वो काम करना पैना। शहजादा सलीम मन गया। साध संगत 29 नवंबर सन 1605 ईस्वी ਨੂੰ अकबर ਨੂੰ तेज ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। उस तो बाद सवेरे दिन चढ़द्या 30 नवंबर 1605 ईस्वी ਨੂੰ हिंदुस्तान का बादशाह थापिया गया शहजादा सलीम उर्फ जहांगीर। वो तख्त ते बंदियां जहांगीर बनया। साध संगत अत का नशई शराबी कवाबी ते बशई बंदा सी। पढ़ो प्यार दे नाल सारे सिमर सिमर सुख पावो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमर सिमर सुख पावो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमर सिमर सुख वाहिगुरु सिमर सिमर सुख कल कलेश तन माहे मिटावो कल कलेश तन माहे मिटावो कल कलेश तन माहे मिटावो कल सिमर सिमर सुख पावो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमर सिमर सुख पावो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमर सिमर सुख सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमर सिमर सुख आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री गुरु अर्जन देव महाराज नूं शहीद करन दा शहीद करन वास्ते वो शेख फरीद बुखारी बाकी बिल्ला अहमद सरहंदी इन्हां बंदियां ने शहजादा सलीम नूं हिंदुस्तान दा राजा बनाया। वो शहजादा सलीम जहांगीर बन के 30 नवंबर सन 1605 नूं हिंदुस्तान दे तख्त दा बादशाह बनिया। साध संगत ये सदियां तो चलता है। इस धरती उत्ते राजे उन्होंने बनाया जाता है जिहड़े बंदे अयोग होंदे। योग बंदियां नूं तख्त ते बिठाओगे वो सही फैसले लैणगे सच बोलणगे वो आम बंदियां नूं पसंद नहीं आएगा। साध संगत इसलिए जिन्ने वड्डे ईरखा करन वाले जां कपटी लोग ने वो उन्हां बंदियां नूं गद्दियां ते बिठाउंदे ने जिहड़े अयोग होण। अयोग बंदे नूं गद्दी ते बिठाउण तो बाद अपनी मर्जी नाल काम कराउंदे। ये सदियां तो चलदा है। जहांगीर बादशाह योगता नहीं सी रखदा राजा बनण दी क्योंकि वो शुरू तो शराबी कवाबी बशई ते नशई सी। अकबर उन्हों राजा बनाउणा ही नहीं सी चाहुंदा। वो अकबर दे 3 पुत्रां विचों इक्को सब तो निकम्मा पुत्र सी। पर साध संगत उन्होंने कट्टड़पंथियां ने तख्त ते बिठाया क्यों राजा बना के अपनी मर्जी नाल काम लवांगे। ये सदियां तो चलदा अज भी चलदा है। तुहाडे देश विच आ साध संगत हुण जिहड़ा साडा किसानां दा पेचा देश नाल फसिया वो साध संगत उन्हां बंदियां नाल जिहड़े तख्त गद्दियां ते बहण दे योग नहीं उन्हां बंदियां नाल इस तरीके नाल रौला पिया। नहीं तो अज तक किहड़ा राजा है जिहड़ा प्रजा दी गल ना मन्ने। हुण तक को रौला पाउंदे जी राम राज बनाउणा राम राज बनाउणा। एक दिन असी दिल्ली तो यह गल कही सी राम राज बनाउण वाले पहला राम की हिस्टरी तो पढ़ के वेखो। ये ठीक है रामचंद्र नूं 100% विश्वास सी कि मेरी धर्म पत्नी सीता विच कोई दोष नहीं। पर जिदन गल प्रजा की चली उस दिन रामचंद्र ने प्रजा की गल मन के सीता नूं कहा तैनूं अगली परिखड़ा देनी पेगी। साध संगत इहदा मतलब रामचंद्र भी प्रजा का कहना मनदा है। तुसीं राम राज बनाउण दी गल करदे हो। 8-8 महीनों तो किसान धुप्पे ठंड में किवें उत्थे कष्ट सह रहे ने एक गल भी प्रजा की नहीं मनी जा रही। ਇਹਦਾ मतलब अयोग बंदे तख्तां ते बिठाए चले बिठाउण वाले कोई होर ने। एक दिन मैं अगे भी ये बेनती की सी
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਅਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕੱਪ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੂੜਨ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਰ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਗਰੰਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਈਨ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਕੱਢ ਦੋ, 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰ ਨਾ ਸੜੇ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਬ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਤੇ ਚੰਦੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, 2 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋ ਤਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੂਰ ਵੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਕੌਲਾਂ ਬਪਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ। ਚੰਦੂ ਸੂਰ ਵੀਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਬਾਲਣ ਫੂਕ ਕੇ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਲ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸੁਰਖ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਰੇਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦੂ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਤੇਰੀ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਲਣ ਪਾ ਕੇ ਤਪਾ ਸਕਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਪਾ ਲਾ।
ਉਹਨੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਬਾਲਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਚੰਦੂ ਤੇਰੀ ਤਪਦੀ ਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਲਣ ਫੂਕ ਸਕਨੇ ਫੂਕ ਦੇ। ਚੰਦੂ ਚੰਦਰਾ ਚੰਦ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋ ਤਪਾਓ ਛੇਤੀ, ਲਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਰੇਤ ਉਸ ਦੀ, ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਛੇਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਤਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਲੋਹ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਜਲਾਦ ਪੜਪੁੰਜਾ, ਉਹਨੇ ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਰੇਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਰੇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਲਾਦ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੜਛਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪੜਪੁੰਜੇ ਕੜਛਾ ਚੁੱਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਰੇਤ ਪਾਈ ਚੱਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਦਾ ਕੜਛਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੜਪੁੰਜੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਸ ਜਲਾਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਜਲਾਦ ਪੜਪੁੰਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਲਾਦ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਘਲ ਗਿਆ? ਪੜਪੁੰਜੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਪੜਪੁੰਜਿਆ, ਆਹ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਦ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਰੇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਰੇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦ ਮੁਕਤ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ? ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਪੜਪੁੰਜੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਕੜਛਾ ਚੁੱਕ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੰਦੂ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਤ ਪਾਈ ਚੱਲ। ਪੜਪੁੰਜੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਕੜਛਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਦਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਕੜਛਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਰੇਤ ਦਾ ਕੜਛਾ ਭਰ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੜਪੁੰਜਾ ਜਲਾਦ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਪੁੰਜਾ ਜਲਾਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਕੜਛਾ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੜਪੁੰਜਾ ਜਲਾਦ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੜਪੁੰਜਾ ਜਲਾਦ 24 ਘੰਟੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੜਪੁੰਜਾ ਜਲਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੜਛੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਦਿਆਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਪੜਪੁੰਜਾ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਪ ਲੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਨੇ,
ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੋਪਾਲ ਜਪਦਾ, ਕੋਈ ਹਰੀ ਹਰੀ ਜਪਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਪ ਲਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪੜਪੁੰਜਾ ਜਲਾਦ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀਓ ਗੱਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹ ਮਥਰਾ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਲੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬੀਲਾ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨਾ ਮਨਾਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਵੇ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੇ ਪੜਪੁੰਜਾ ਜਲਾਦ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੋ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਨ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਜੇਠੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਖਤ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੈਂ ਡੇਰਾ ਤੈ ਜਾਨ, ਉਹਾਂ ਡੇਰਾ ਕੋ ਸੰਜਮੋ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਡੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਟੁੱਟ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਾਗ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ,
ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਤ ਛਿਨ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ 100% ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਅੰਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਵਰਤ, ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨ ਮੰਨੈ, ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨੇ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ, ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨਿਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਉਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਉਦਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ 15-16 ਸਾਲ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਛਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਨੇੜੇ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਵਾਕਵੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਸਾਲੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਘਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਣ ਮੰਜੇ ਡਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੌਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਮੰਜਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡਾਹ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਪਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪੈਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜੇ ਉਹ ਲੱਦ ਲੱਦ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਣ ਸੀ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲੇ। ਤਾਂ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਦੇਖ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਵੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ 3 ਲੋਟਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਚੋਂ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। ਇਨੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੀਰਵਾਰ ਰੋਡ ਦਿੰਦੇ, ਚਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਸਾਲੇ ਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਖੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਟ ਵੀ ਦੇਈਦਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਰੋਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਨੀ ਹੈ ਰੋਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ, ਕਿਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਉਹ ਕਸਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਸਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨੇ ਏਕ ਬਸ਼ਾਨੇ। ਭਾਈਓ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸਤਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੜੇ ਪਾਏਂਗੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਪੜੋ ਪਾਏਂਗੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕਉ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮ। श्री सपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे वखानियो। भाई एक अकाल पुरख ते श्री भान ते रब उत्ते विश्वास रखना, एक गुरु नूं मनना, गुरु दी बाणी पढ़नी, फिर गुरु सदा ही नाल वरतदा। चतर चक्कर वरती चतर चक्कर भुगते, स्वयंबंग सुबंग सर्वदा सर्व जुगते, दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगंग बपूते। पर साध संगत साडियां अपनियां कमियां अपनियां कमजोरियां, असी मत्था भी टेकते बाणी भी पढ़ते, पर जिथे सानू कोई कह दे फलानी जगह ते मत्था टेकण नाल आ हुंदा, आप उधर नूं तुर पैने। नवीं बिमारी पंजाब 'च चली सी, हुण हटण लग पिया। उदां लोग सिख होण दे बावजूद भी नवां फैशन ਚੱਲਿਆ, पैरों ਵਿੱਚ काले धागे बीबियां बन्नण लग पईयां। बीबियां भी बन्नी जांदियां, इधर बंदे भी बन्नी जांदे। मैं वेख्या नौजवान लड़के लड़कियां सब पैरों में काले धागे, इहनूं नवां ही फैशन बना लिया। साडे गुरु ने हत्थ विच कड़ा पाउण दा हुक्म कीता है, घर विच बाणी पढ़न दा हुक्म कीता है। आपां साध संगत पैरों विच काले धागे पा के गुरु तो बेमुख होण लग पए।
मैं एक परिवार दे गया, लड़की ने पाया सी धागा, एक कथा नैट उत्ते भी असी पाई, तो वह धागा वेख के मैं उन्होंने कहा कुड़ी बीमार रहिंदी है। कहते नहीं भाई साहब तुहानूं कौन कहंदा है? मैं कहंदा तो कोई नहीं, ये पैर च धागा पाया होया काला। मैं कहा शायद बीमार है। कहते नहीं नहीं, चुप कर गए। इन्ने नूं उन्हां दा लड़का बोल पिया, फिर वो BA फस्ट ईयर च पढ़दा सी। वो कहंदा बाबा जी मेरे पैर ते भी कहना काला धागा बन्निया होया, कहना मम्मी ने लिया के बन्ने आ, मम्मी उन्हां दी दिखे आला दुआला। मैं कहा भैन जी गुरुद्वारे नहीं जाते? कहंदी जाईदा जी गुरुद्वारे, तो बाणी भी पढ़ी दी असी तो। मैं कहा फिर काहदे वास्ते पढ़दे हो? फिर गुरुद्वारे जाण दा की फायदा जे तुहानूं धागिਆਂ ते इन्ना विश्वास है? कहंदी ये तो उदां ही बन्ने, बच्चों नूं नज़र ना लग जाए। साध संगत फिर असी बहाने बनाउण लग पए। वो लड़की नूं मैं कोल सद के कहा बेटा किहड़ी क्लास विच पढ़दी है? कहंदी अंकल 12 विच होना है। मैं कहा तूं पढ़ लिख के बनना की है? कहंदी अंकल डॉक्टर बनना। मैं उन्होंने कहा तैनूं तां डॉक्टर बनने का फायदा ही नहीं कोई। कहंदी अंकल क्यों? मैं कहा तू तो बीमार रहना सारी उम्र। वो कहते भाई साहब इदां ना कहो। मैं कहा नहीं बीमार पता क्यों रहना है? तो बच्ची कहंदी क्यों? मैं उन्होंने कहा बेटा जे तू डॉक्टर बन भी गई तां भी तू सारी उम्र बीमार रहना है। आ जिहड़ा तेरे पैर में तेरी माँ ने काला धागा बन दिता है, ये काला धागा मन का भरम, मानसिक रोग, साइकोलॉजी अफैक्ट है। इन्हें तेनों साइकोलॉजी बीमार कर देना है, ये मानसिक तौर पर रोगी कर देना। जे धागा गल के टुट गया, जे उदण सिर दुखन लग पिया, कोई लत्त पैर दुखिया, तू कहना हाय उदण का ही दुखदा जिदण का धागा टुटिया। धागे ने तेनों बीमार कर देना। जे तू डॉक्टर बन भी गई, ये साइकोलॉजी अफैक्ट है। तो जे धागा वो डॉक्टर बन भी गई, किसी रोगी का की इलाज करेंगी बेटा? इलाज करदियां करदियां तेरा ध्यान पैर वाल चला गया, धागा पता नहीं कित्थे डिग पिया, तू खुद बीमार हो जाना। पहला काला धागा लैन जाएंगी, फिर तू उस रोगी का इलाज करेंगी। धागे करके तेनों महसूस होने लग जाना कि दर्द ही तां हो रहा क्योंकि धागा टुटिया होया। साध संगत वो बच्ची बड़ी समझदार निकली। उन्होंने पता सी कि ये साइकोलॉजी इस तरह बीमारी पैदा होंदी है, ये साइकोलॉजी इफैक्ट होंदा है, मानसिक रोग होंदा है। उस वक्त वो बच्ची भज के किचन में गई, उन्हें रसोई चो छोटी जी कंची लियांदी, लिया के पहला अपने पैर का धागा वड्डिया, फिर उन्हें अपने भरा दे पैर का भी धागा वड्डिया। तुहानूं भी हथ जोड़ के बेनती है साध संगत, जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं गुरु मनदे हो, फिर जे किसी ने पैरों में काला धागा पाया, किरपा करके वो धागा वड़ दिओ, तुहाडा भला होएगा। लुकोवो ना, हुण घर जाके वड़ दिओ, क्योंकि इत्थे कंची नहीं मिलनी। कई बार फिर नाल लुकाउण लग पैंदे आपां, जे किसी ने बन्निया होवे कहना खबरिया मेरा ही वेख लिया। तुहानूं बेनती है पैरों में काले धागे नहीं पाउणे। बाणी पढ़ो, अमृत छको, गुरु दे सिंह सजो, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भै सरसे, पूरे गुर ते जानी। जिन्हां दे स्थान ते तप स्थान ते बैठे हो, वो बीबी जी महापुरुषों का यही हुक्म सी, भाई बाणी पढ़ो, अमृत छको, गुरु दे लड़ लगो। जिहड़ा गुरु तो टुट गया साध संगत उहदे पल्ले कुछ नहीं रहिंदा। आ तुसीं वेखदे हो ना, जिन्नी मर्जी धुप पवे, मींह झक्खड़ नेरी आवे, जिहड़े दरखत दीयां जड़ां लगियां होईयां, साध संगत जिहड़ियां टाहणियां दरखत पत्ते जुड़े हुए ने दरखत नाल, वो कदे भी डिगदे नहीं। क्यों? वो किसी जड़ नाल तने नाल जुड़े हुए ने। ते जिहड़ी साध संगत जड़ टुट जाए, वो पत्ते सुक भी जाते हैं, झक्खड़ां विच रुल भी जाते हैं। इस करके तुहानूं बेनती है, जे आपां चाहुंदे हरे रहीए, फिर गुरु नाल जुड़ के रहो, बाणी नाल जुड़ के रहो, फिर ये जीवन जन्म सफल होएगा। सारी संगत का धन्नवाद। समा बहुत हो गया, एक बार प्यार नाल सारे पढ़ो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन, जपियो जिन अर्जन, फिर संकट जोन गर बनायो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु। सतगुरु किरपा करन, तुहाडी सारियां दी हाज़री दरगाही प्रवान होवे।
ਭੈਣੋ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਕਥਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ, ਖੇਡੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।